خواتین حضرات خوش آمدید، آداب، گڈ مارننگ، نمشکار آپ سب کو پروگرام سلام جے کے میں اور سلام جے کے نشریات کو دیکھنے والے سبھی ناظرین کا استقبال۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ صبح صبح آپ کے سامنے ہم دونوں آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ جب چائے کی چسکیاں لے رہے ہوں، آپ جب دفتر جانے کی تیاری میں ہو، کالج اور اسکول جانے کی تیاری میں ہو، تو ہم آپ کو فٹافٹ نہ صرف ملک کی اہم بڑی خبروں سے روبرو کروائیں بلکہ ریاست جموں کشمیر کی ہر چھوٹی بڑی خبر کو لے کر آپ کے سامنے آئیں تاکہ آپ اپڈیٹ ہو سکیں اور آپ کو ریاست کی تازہ ترین صورتحال پر نظر رہے۔ اور یہ جو ہم کوشش کرتے ہیں اسے آپ کتنا سراہتے ہیں، اس میں کتنی غلطیاں ہیں اور کس طریقے سے آپ اس کو مزید بہتر بنانا چاہتے ہیں پروگرام کو، اس پر ہمیں آپ کی آرا کی ضرورت رہتی ہے۔ یعنی آپ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس لیے آپ کی بات آنا کافی ضروری ہے اور وہ بات آنے کے لیے دو تین راستے ہیں۔ ایک، یا تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں جو لگاتار ہمارے ٹیلی ویژن چینل پر چلتا رہتا ہے، یا پھر آپ فیس بک پیج پر ہمارے ساتھ لائیو جڑ سکتے ہیں جہاں پر آپ اس نشریات کو بھی لائیو دیکھتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہر دن اس کو دیکھتے ہیں، اور یا پھر سوشل میڈیا سائٹس پر کے ساتھ ساتھ ہمارا ای میل آئی ڈی جو ہے یا یوٹیوب چینل پر بھی آپ ہمارے ساتھ آ کے اپنی بات جو ہے وہاں پر لکھ سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں تاکہ اس پروگرام کو ہم آپ کی امیدوں کے مطابق چلا سکے۔ فی الحال اس امید کے ساتھ کہ آپ کا ساتھ آج بھی ہمارے ساتھ رہے گا اور تقریباً 55 منٹ تک ہم یہ پروگرام آپ تک لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی مختلف موضوعات رہیں گی اور سب سے پہلے جو بات ہے وہ ذرا پیٹرول اور ڈیزل کی کرتے ہیں، کیونکہ لگاتار جب ریٹس بڑھتے ہیں یا گھٹتے ہیں تو اس کو آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب ریٹس گھٹ رہے تھے تو ہم نے لگاتار آپ کو بتایا کہ کس شہر میں کس طریقے سے ریٹ گھٹے ہیں، سرکار کیا کچھ کر رہی ہے، مرکزی اور ریاستی حکومتیں کس طریقے سے اس مسئلے سے نپٹنے کی کوشش میں ہیں۔ لیکن فی الحال خبر یہ ہم آپ کو کنٹینیوسلی پچھلے 2 ہفتوں سے بتا رہے ہیں کہ ہر دوسرے دن پیٹرول اور ڈیزل کی ریٹس جو ہیں، قیمتیں جو ہیں وہ لگاتار بڑھ رہی ہیں، چاہے 10 15 پیسہ ہی کر کے، لیکن ہر دن یہ ریٹس جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ اور فی الحال خبر یہ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں پھر سے اضافہ ہوا ہے اور اس بار اضافہ 13 پیسے کا ہوا ہے پیٹرول میں اور 19 پیسے جو ہوا ہے وہ ڈیزل کے اندر نئی دلی کے اندر ہوا ہے، اور رات 12 بجے سے یہ نئی ریٹس جو ہے وہ لاگو ہو چکی ہے۔ 13 پیسے کا اضافہ پیٹرول پر ہوا ہے اور ڈیزل پر 19 پیسے کا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ممبئی شہر پر اگر نظر آپ ڈالیں گے تو وہاں پر بھی اسی طریقے سے ریٹس جو ہے وہ انکریز ہوئے ہیں، اور ریٹس جو بڑھے ہیں وہ پیٹرول پر 13 پیسہ بڑھا ہے اور ڈیزل پر 2 پیسہ وہاں پر بڑھا ہے۔ لیکن لگاتار پیٹرول اور ڈیزل کی ریٹس بڑھنے سے ایک بار پھر عوام کے اندر وہی ناراضگی پائی جا رہی تھی جو آج سے 5 مہینے پہلے پائی جا رہی تھی، جب 5 راجیوں کے اندر، 5 اسٹیٹس کے اندر چناؤ نہیں تھے۔ اس سے پہلے جس طریقے سے آہستہ آہستہ کر کے پیٹرول اور ڈیزل کے دام بڑھائے جا رہے تھے، وہی سسٹم دوبارہ اڈاپٹ کیا گیا ہے، جس کے بعد کہیں نہ کہیں عوام یہ مان رہی ہے کہ چناؤ مد نظر رکھتے ہوئے مرکز اور ریاستی حکومتیں عوام تک سہولیات تو پہنچاتی ہے لیکن وہ دائمی نہیں ہوتی ہے، اور جو ہی وہ پروسیس ختم ہوتا ہے ایک بار پھر اس پروسیس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے جس پر روک لگی ہوتی ہے۔ یعنی فی الحال پیٹرول اور ڈیزل کے دام ایک بار پھر بڑھ رہے ہیں اور دونوں دام ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ بالکل، اگر پچھلے کچھ وقت کی بات کریں تو جس طریقے سے ایک ہی بار سرکار پہ کافی دباؤ بنا تھا لوگوں کا، اس کے بعد 4 سے 5 روپے اور کہیں جگہوں پہ 2.5 روپے جو ہے ایک رات میں کمی کر دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود آج اگر دوبارہ دیکھیں تو یہ جو 3 سے 4 مہینے اس پیٹرول کی جو قیمتیں کم کی گئی تھی، دوبارہ یہ جو 3-4 مہینے کا وقت ہوا ہے اس میں تھوڑے تھوڑے پیسے جو بڑھا کے دوبارہ تقریباً قیمتیں آسمان چھونے لگی، پیٹرول اور ڈیزل دوبارہ جو ہے 70 کے پار جا پہنچی۔ چلیے، پیٹرول اور ڈیزل کے بعد ذرا خبر ہم آپ کو بتاتے ہیں سعودی عرب سے، کیونکہ سعودی عرب سے خبر یہ آ رہی ہے کہ سعودی عرب میں 5 ماہ سے جیل میں قید امام مسجد نبوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ جیل میں قید امام مسجد کا انتقال ہو گیا ہے۔ خبر ہم آپ کو سعودی کے مختلف ذرائعوں سے جو خبر سامنے آئی ہے اس سے ہم آپ تک یہ خبر پہنچا رہے ہیں کہ مسجد نبوی میں امامت کے فرائض انجام دینے والے معروف سعودی مبلغ اور مذہبی شخصیت شیخ احمد العمری
حکومتی حراست میں انتقال کر گئے ہیں۔ سعودی مبلغ اور مذہبی شخصیات کی گرفتاری پر نظر رکھنے والی سوشل میڈیا گروپ کے مطابق شیخ احمد عمری جو جامعہ اسلامیہ مدینہ میں قرآن کالج کے سابق سربراہ بھی تھے، گرفتاری کے 5 ماہ بعد حراست میں ہی انتقال کر گئے ہیں۔ مذکورہ گروپ کی جانب سے سعودی جیل حکام پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے 59 سالہ بزرگ کی صحت کی جانب سے غفلت برتی، جس کے نتیجے میں ان کے انتقال کی صورت نکلی۔ دوسری جانب لندن سے تعلق رکھنے والی انسانی حقوق کی تنظیم کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ احمد عمری کو سعودی حکومت کی جانب سے جاری کریک ڈاؤن کے نتیجے میں اگست میں ان کی رہائش گاہ سے ان کے قریبی معاون اور اسلامی اسکالر کے ہمراہ گرفتار کیا گیا تھا۔ خیال رہے کہ 68 سالہ سفر الحوالی کو 3000 صفحات پر مبنی کتاب کی اشاعت کے بعد گرفتار کیا گیا تھا، جس میں انہوں نے سعودی ولی عہد محمد بن سلطان اور شاہی خاندان کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ یعنی تنقید کے نشانے میں ان دونوں شخصیات کو گرفتار کیا گیا تھا، جن میں اب خبر یہ ہے کہ مسجد نبوی میں امامت کے فرائض انجام دینے والے معروف مبلغ اور سعودی اور مذہبی شخصیت شیخ احمد العمری حکومتی حراست میں انتقال کر گئے ہیں۔ خبر ہم سعودی عرب کے مختلف ذرائع سے آپ تک پہنچا رہے ہیں، یعنی یہ دوسری اہم خبر ہے جس پر آج دنیا کے مختلف حصوں میں بحث و تمہیز ہو سکتی ہے۔ بالکل، انہوں نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان جن کے تعلق ایک جو ہے اسرائیل کے ساتھ بتائے جا رہے تھے، اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور کئی کتابیں بھی لکھ چکے ہیں، معروف جو تجزیہ نگار بھی رہے ہیں، مصنف بھی رہے ہیں، اور اسی الزام کے بعد انہیں اپنی رہائش گاہ سے ایک کریک ڈاؤن کے درمیان، اگر پچھلے 6 مہینے پہلے کی بات کریں تو انہیں جو حراست میں لیا گیا تھا، اس کے بعد لگاتار جیل میں تھے اور بیچ میں کچھ خبریں یہ آئی تھی کہ وہ بیمار ہیں، تو اس کے بعد اب جو ہے جیل انتظامیہ ہے اس پر بھی سوال اٹھنے لگے ہیں، سعودی حکومت پہ بھی سوال اٹھنے لگے ہیں کہ جو ان کی صحت کا خیال رکھنا تھا وہ اس طریقے سے نہیں ہو پایا جو ایک قیدی کے ساتھ یا جیل میں ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ چلیے اب ذرا بڑھتے ہیں فٹافٹ اپنی تیسری بڑی خبر کی، اور خبر ہم اس خط کے حوالے سے کر رہے ہیں جو یو پی کے شیعہ وقف بورڈ کے سربراہ کی طرف سے وزیر اعظم صاحب کو تحریر کیا گیا ہے، اور وسیم رضوی صاحب کی طرف سے جو خط تحریر کیا گیا ہے اس میں وزیر اعظم سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ جتنے بھی اسلامک مدرسے چل رہے ہیں پوری ملک کے اندر ان کو مکفل کیا جائے، انہیں بند کروایا جائے۔ اور اس خط کی تحریر کے حساب سے جو مسلم یو پی شیعہ وقف بورڈ کے سربراہ کی طرف سے وسیم رضوی کی طرف سے لکھا گیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ IS کی آئیڈیالوجی جو ہے، سوچ جو ہے وہ پورے ہندوستان کے اندر پنپ رہی ہے، اور سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ ان مراکز سے ہے جو اسلامی مراکز چلائے جا رہے ہیں، جو مدرسے چلائے جا رہے ہیں، اس لیے ان پر بین اور ان کو بند کرنے کی بات جو ہے وہ وسیم رضوی صاحب لکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی خط کے اندر جموں کشمیر کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی بات لکھی اور کہا ہے کہ جس طریقے سے جموں کشمیر کے اندر IS کی حمایت میں لوگ باہر آ رہے ہیں، یہ دراصل انہی مدارس کی تعلیم کا نتیجہ ہے جہاں پر یہ بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور جموں کشمیر کی جو منفرد حیثیت ہے جہاں پر کسی اور مذہب کی اشاعت اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہے، اس لیے وہاں پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ اور تیسری بات جو وسیم رضوی صاحب کی طرف سے سامنے رکھی گئی ہے، فنڈنگ اور پروموشن پر بھی ان کا سوال ہے، اور چوتھی بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آلریڈی جو وسیم رضوی صاحب کے بارے میں مختلف طبقہ فکر کے لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ ہمیشہ کنٹروورسیز میں رہے، چاہے ایودھیا کا معاملہ ہو،
چاہے آج مدرسوں کا معاملہ ہو یا کچھ اور بھی ملی معاملوں پر جس طریقے سے وسیم رضوی کی ایک الگ لائن رہتی ہے، ہمیشہ وہ سرخیوں میں رہتے ہیں. لیکن اب ہم کوشش کریں گے دلی سے بھی اور کشمیر سے بھی کچھ اسلامک اسکالروں سے بات کریں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالرحمان وار صاحب معروف اسلامک اسکالر ہیں اور جموں کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں. ڈاکٹر عبدالرحمان وار صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے. وسیم رضوی صاحب کا خط کل وزیر اعظم صاحب کو روانہ کیا گیا، چونکہ کل یہ خط کی کاپی رات دیر گئے ملی ہے، اور اس خط کی کاپی میں اب جو باتیں سامنے آ رہی ہے جموں کشمیر کے اعتبار سے آپ سے پہلے یہ جاننا چاہوں. کہا جا رہا ہے کہ IS کی آئیڈیالوجی، IS کی فکر و سوچ جو ہے وہ ان اسلامی مدرسوں سے باہر آتی ہے، اس لیے انہیں مکفل اور بین کرنے کی ضرورت ہے. کس طریقے سے آپ رضوی صاحب کی اس خط کو دیکھتے ہیں اور کیا تلک حقائق ریاست کی ہے؟ جی شکریہ آپ کا. میں اس ضمن میں صرف 2 باتیں عرض کر سکتا ہوں. پہلی بات یہ کہ مدارس میں اسلام پڑھایا جاتا ہے، مذہبی اسلام پڑھایا جاتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. تو پھر یوں کہنا چاہیے رضوی صاحب کو کہ آپ سیدھا ہی اسلام پر بین لگانے کے لیے پورے مذہب پر ہی اس کو غیر قانونی قرار دینے کا کوئی اور یہ اٹھائیں، اپنا کوئی قدم اٹھائیں. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم سیاسی اعتبار سے دیکھیں کہ مدارس میں آج تک لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں لوگ فارغ ہو گئے ہیں، اور ابھی تک اس وقت تک میرے خیال میں کروڑوں کی تعداد ہوگی جنہوں نے مدارس سے پڑھا ہے، اور اس وقت بھی لاکھوں کی تعداد میں مدارس میں پڑھنے والے لوگ ہوں گے. تو میں سیاسی طور پہ پہلے پھر علمی طور پہ آپ سے عرض کروں گا. تو سیاسی طور پہ کیا ایسے اتنے کروڑوں لوگوں کو اس قدم کے بعد اپنے ساتھ ملایا جا سکتا ہے اور ان کا دلجوئی ہو سکتی ہے؟ یہ تو اعلان ہے ان کے خلاف اعلانی جنگ کا. 2 بات. تیسری بات، جو مدارس میں جو چیزیں پڑھائی جاتی اس سلیبس کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے کہ وہاں کیا پڑھایا جاتا ہے، وہاں کیا دکھایا جاتا ہے، وہاں کیا سکھایا جاتا ہے. اس میں کوئی دوسرے اگر وہاں کوئی ایسی کوئی خلاف قانون بات ہو تو اس کو بین کر دینا چاہیے، یا کوئی ایک مدرسہ ایسا ہو تو اس کو بین کر دینا چاہیے. علل عموم اور کلی طور پہ اس طرح کا کوئی قدم اٹھانا یہ تو ایک ناشائستہ بات ہے. تو میرے خیال میں وسیم رضوی صاحب جو ہیں ان کی عادت ہے وہ ہر چیز میں الٹی گنگا بہاتے رہتے ہیں، وہ ہر چیز میں نگیٹو چیز سوچ رکھتے ہیں. تو ان کو خود بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ ہندوستان کی ہمدردی کر رہے ہیں ایسا کر کے. بھارت جیسے دیش کو کہ جس کو مسلمانوں نے اپنے خون سے سینچا ہے اور اس کو سینچ رہے ہیں، تو کیا اس طرح کا قدم اٹھا کر کے وہ خیر کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے؟ وہ تو ملک میں ایک یاس اور ایک بد امنی کا ایک فضا قائم کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں کوئی دانشمند جو ہے وہ پہلی نظر میں ہی ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرے گا. ہاں، مدارس کے اندر جو چیزیں میں بذات خود ایک مدرسے کا فارغ رہا ہوں اور پھر حکومت میں قریباً 30 سال تک خدمت کی ہے ایک ڈپارٹمنٹ کی، عربک ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ رہا ہوں. مجھے اس طرح کے لوگوں کا پورا تعارف ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ کچھ کسی طرح کی کوئی بد امنی پھیلانا چاہتے ہیں یا وہ کوئی اس طرح کا کوئی جیسے وہ داعش کے ساتھ اس کا ملانا یا اس طرح کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. یہ بالکل غلط ہے. بلکہ ہر مدرسے کے اندر چلیے ڈاکٹر وار صاحب کے ساتھ رابطہ کٹ چکا ہے. ان کے ساتھ بات کرنے کا مقصد صرف اتنا سا تھا کیونکہ ڈاکٹر عبدالرحمان وار صاحب خود مدرسے سے فارغ ہوئے، اس کے بعد PhD کی اور ایک پروفیسر HOD کی حیثیت سے اپنے فرائض جو ہے وہ سری نگر کے ایک معروف کالج کے اندر دیتے رہے ہیں. اس لیے ان کی بات کا ویلیڈیشن کافی امپورٹنٹ میں مانتا ہوں. اور جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ آصف کہ اگر اس طریقے کا کوئی سسٹم ہے، اگر کوئی خبر ہے تو اس کو جانچ کی جائے، لیکن عمومی طور پر بین کرنا کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے اور نہ ہی یہ صحیح قدم ہو سکتا. اور اس طریقے سے جو وسیم رضوی صاحب بات کر رہے ہیں اس سے حالات مزید ابتر مائنورٹیز کے اندر ہو سکتے ہیں. بالکل. وسیم رضوی صاحب نے جو خط لکھا ہے اس میں ان نے پرائم منسٹر کو ایک تو جموں کشمیر کا نام لیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ گرامین چھیتروں کا نام جو لکھا گیا اس میں ورڈ جس طریقے سے ولیجز کا نام لیا گیا ہے کہ دور دراز کے علاقے ہیں وہاں جو پرائمری ایجوکیشن ہے اس میں بچوں کو اکسایا جاتا ہے، وہاں پہ جو تعلیم دی جانی چاہیے تھے وہ نہیں. صاف طور پہ فنڈنگ کو لے کے بھی ان کے سوال ہیں کہ وہاں پہ کچھ مدرسے ایسے بھی ہیں، حالانکہ وہ کس بنیاد پہ بات کر رہے ہیں وہ تو بعد کی بات ہے، اس میں ابھی کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہے،
لیکن انہوں نے لکھا ہے, اس لیٹر میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو دور دراز کے گاؤں ہیں, وہاں پہ علاقہ جات ہیں, وہاں پہ کئی مدرسے ایسے ہیں جہاں پہ ISIS ڈائریکٹ فنڈنگ کرتا ہے, جس کا سیدھا اثر پرائمری ایجوکیشن لینے والے جو بچے ہیں ان پہ پڑتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس میں یہ بھی ایک سوال کھڑا کیا ہے کہ اس جو پرائمری مدرسز ہیں ان کو بند کیا جانا چاہیے, کیونکہ جو نیگیٹیوٹی ہے, جو سوچ ہے, جو کٹر پنتھی ہے, وہ ان مدرسوں کے پرائمری ایجوکیشن کے ذریعے پھیلائی جا رہی. چلیے, ہم کوشش کر رہے تھے کہ مولانا ساجد رشیدی صاحب سے بھی بات ہو سکے, تکنیکی وجوہات کی بنا پر ان سے ہماری بات نہیں ہو پا رہی ہے. کوشش کریں گے کہ آج دن میں ان سے دوبارہ بات ہو سکے اور رضوی صاحب کی بات کو ہم آگے بڑھا سکے. فی الحال بڑھتے ہیں اپنی وادی کی خبروں کی اور ریاست جموں کشمیر کی خبروں کی. اور ریاست جموں کشمیر میں سب سے پہلے ذرا سپریم کورٹ کی خبر سے اپنے ناظرین کو روبرو کرواتے چلے, کیونکہ 35A اور 370 یہ دو ایسے معاملے ہیں جو ریاست جموں کشمیر کے اندر سال 2017 میں بھی کافی چھائے رہے تھے اور سال 2018 میں سب سے زیادہ سرخیاں جو ہے وہ 35A اور 370 بانٹ لے رہا تھا. کیونکہ سب سے بڑی بات جو اس میں تھی وہ یہ تھی کہ پولیٹیکل پارٹیاں جو تھی, نیشنل کانفرنس, پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور دیگر گروپس جو تھے, انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا. کن الیکشنز کا بائیکاٹ کیا؟ جو سری نگر میونسپل کارپوریشن, جموں میونسپل کارپوریشن اور ٹاؤن ایریا کمیٹیز کے چناؤ تھے, بلدیات کے چناؤ تھے, ان کا انہوں نے بائیکاٹ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بائیکاٹ جو کیا وہ انہوں نے کیا پنچایت کے چناؤں کا. اور یہ کہا کہ 35A اور 370 کے معاملے پر جس طریقے کا حکومت کا رویہ ہے, جب تک وہ صحیح اور صاف طریقے سے ابھر کر سامنے نہیں آئے گا وہ چناوی دنگل کا حصہ نہیں بنیں گے. اور پھر سپریم کورٹ کے اندر وہ پارٹیاں بھی بنی, چاہے CPIM کی طرف سے درخواست گئی, چاہے نیشنل کانفرنس گیا, کچھ اور پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز گئے, اور 35A کے دفاع کے حوالے سے ایک آواز ریاست کے اندر سنائی گئی. اور یہ معاملہ جو تھا وہ اب سپریم کورٹ کے سامنے تھا, کیونکہ سپریم کورٹ نے اس معاملے کو لے کر 2-3 بار جو ہے وہ پیشیاں ہوئی. اگست 6 تاریخ کو جو پیش ہوئی تھی اس میں ایپیکس کورٹ جو تھا, جو عدالت تھی سپریم کورٹ کی, اس میں یہ معاملہ سامنے رکھا گیا اور اس وقت یہ فیصلہ لیا گیا کیا 3 بینچ اس کو سنیں گے یا 5 بینچ جو ہے 5 ججوں کی بینچ جو ہے وہ اس کو سنیں گے, اس لیے اس کو اس وقت ڈیفر کیا گیا. اس کے بعد لگاتار یہ ڈیفر ہوتے رہے اور سرکار کی طرف سے ایفیڈیوٹ فائل کیے گئے کہ ریاست کے اندر چناؤ ہے اور چناؤ کی نظر دیکھتے ہوئے اس تاریخ کو جو ہے وہ مؤخر کرایا جائے, نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ دیا جائے. اس کے بعد سرکار کا ویو پوائنٹ یہ رہا کہ جب پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن, پولیٹیکل گورنمنٹ اسٹیٹ کے اندر ہوگی وہ اس کا فیصلہ لے گی, 35 رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے, اس سے ڈیفینڈ کرنا ہے نہیں کرنا ہے, وہ اس پر چھوڑا جائے. فی الحال گورنر اور پریزیڈنشیل رول ہے, اس لیے اس پر جو ہے سنوائی نہ ہو. لیکن کل جو ہیئرنگ کے لیے جس طریقے سے جو وی دا سٹیزن جن کی طرف سے یہ PIL ڈالی گئی ہے اور کچھ اور لوگوں کی طرف سے, ان کی طرف سے درخواست گئی تھی چیف جسٹس کو کہ دوبارہ اس کو سنا جائے, کیونکہ چیف جسٹس نے کہا تھا کہ جنوری کے وسط میں یا فروری کے پہلے ہفتے میں اس کیس کو جو ہے وہ لیا جائے گا. اب جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ نے اس پورے معاملے کی سنوائی کے لیے ان چیمبر ڈیسیجن دینے کا فیصلہ جو ہے وہ لے لیا ہے. یعنی اس پر کیا تاریخ دینی ہے یا کیا کرنا ہے یہ اب چیمبر میں ڈسکس ہوگا, اوپن کورٹ روم میں یہ بات نہیں آئے گی. کب ہوگا اس حوالے سے کورٹ کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں ہے. لیکن ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل تشار مہتا کا بیان جس پر کافی ہنگامہ ہوا تھا وہ آج بھی اپنے اس بیان پر قائم ہے کہ 35A کو لے کر اگر بحث ہوتی ہے تو بحث کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. اس طریقے کی بات جو ہے وہ PTI کے حوالے سے مختلف اخباروں کے اندر چھپ کر آئی ہے. تو سپریم کورٹ پر سب کی نظر ہے, اب کیا کچھ وہاں پر ہوگا, کس طریقے سے کیس آگے بڑھے گا, ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے. لیکن فی الحال سیاست اس پر کافی زیادہ ہے اور جموں سے لے کر وادی اور وادی سے لے کر لداخ تک ہر جگہ پر اسی پر چرچا ہو رہی ہے, اس پر بات ہو رہی ہے کہ 35A رکے گا یا 35A جائے گا. اگر جاتا ہے تو نقصانات کیا ہے, اگر رکتا ہے تو فائدے کیا ہے. اپنی اپنی جگہ پر ہر ایک جگہ پر یہ بحث چھڑی ہوئی ہے. یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کے لیے رکتے ہیں, بریک کے اس پار آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ موسم کے مزاج کا کیا حال ہے. سری نگر جموں قومی شاہراہ جو بند ہے, لیکن گاڑیوں کی حالات جو تقریباً 3 سے 4 ہزار گاڑیاں درماندہ ہے وہ کہاں پر ہے, اور کل برفانی تودے گرائے تھے, اس کی زد میں جو لوگ آئے تھے کیا کچھ صورتحال ہے, پوری ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے. اور آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ پچھلے 3 دن کے دوران جو انکاؤنٹرز ہوئے ہیں اس میں ایک نئی اسٹریٹجی جو ہے ملیٹنٹوں کی طرف سے اڈاپٹ کی گئی تھی, وہ اسٹریٹجی ہے کیا, وہ پلاننگ ہے کیا, اس پر ڈیبیٹ ڈسکشن ہوگا. اور ساتھ ساتھ پھر بات اور بھی کچھ
अहम तरीन मामलों की करेंगे, लेकिन ये सब कुछ होगा एक छोटे से तिजारती वक्फे के फौरन बाद। सारी साफ सुथरी चीजें सेहत के लिए अच्छी हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हमारी सेहत से जुड़ी सारी बातें निश्चय ही शुद्ध होनी चाहिए। उसी प्रकार लायन डेट्स हमारी सेहत का ख्याल रखने वाले डेट्स को दुनिया में पहली बार तकनीक की मदद से बिना हाथों से छुए स्वच्छ प्रकार से पैक किया जाता है। लायन डेट्स, आखिर स्वच्छता ही सेहत की पहली सीढ़ी है। बरसों के भरोसे की कहानी कुछ सेकंड्स में देखें। आइए एंड्योरा मास्क की मदद से सही वजन पाकर, दुबलेपन को हराकर, कोई नई पर्सनालिटी, पाया नया कॉन्फिडेंस, सपनों को सच करने का, अरमानों को जीने का नया रास्ता। एंड्योरा मास्क, बरसों से बेहतरीन, बरसों से भरोसेमंद वेट गेनर। फास्टर है तो है 25% फास्टर चार्जिंग और बैकअप, लिव फास्ट इन्वर्टर और बैटरी। फास्टर है तो है। सर्दी, खांसी, जुकाम एक आम बात है, ऐसे में लीजिए 100% आयुर्वेदिक मुल्तानी कोका कफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। Yuho Vast Plus by Yuho Smartphones. Upkarma Ayurveda brings you pure Shilajit in resin form. This really helped me and it works. Upkarma Ayurveda, pure Shilajit. Upkarma Ayurveda, balance your life. This year marked the beginning of an era as gates of IDPS opened to cater the needs of our valued city. We are here with an objective to provide outstanding education. Our journey would not have been possible without the blessings of Almighty and dear parents who strongly reposed their confidence on us. On behalf of management, my heartfelt thanks to dear parents, staff and students for their continuous support. ब्रेक के बाद आपका फिर से इस्तकबाल प्रोग्राम सलाम जेके में, और अब खबरों के सफर को आगे बढ़ाएंगे मेरे को एंकर आसिफ जी। अब बात जरा वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू खित्ते की भी करते हैं, और जिस तरीके से मौसम ने 2 दिन पहले करवट बदली थी और एतवार की शाम बर्फबारी और बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, तो कल हमने देखा एक बार फिर बारिश कई इलाकों में, हालांकि हमने देखा टूरिस्ट के लिए एक तरह से सौगात कहा जाए तो वो बन के आई, लेकिन दूसरी तरफ कई जगहों पे यही बारिश और बर्फबारी लोगों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं थी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई जो अंदरूनी सड़कें हैं और साथ ही साथ जो बिजली पानी का जो निजाम था कई इलाकों में वो बंद हो गया, पूरी तरीके से सप्लाई ठप हुई और जो आम जिंदगी थी वो बुरी तरह से मफलूज हुई। और खासतौर से अगर मैं बात करूं, कल सुबह से दोबारा जिस वक्त बर्फबारी शुरू हुई थी, तो कल सुबह ही हमने आपको बताया था और पूरे दिन को हम आपको ये खबरें पल पल की जो अपडेट्स थी वो पहुंचाते रहे कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर जो एवलांच आया था, जो बर्फानी एक तोदा गिरने से, जिसके बाद जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे था वो पूरी तरह से बंद हो गया था और आज भी अभी इसके खुलने के आसार काफी कम लग रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ रामबन, बनिहाल, कई ऐसे मकामात थे जहां पे पस्सियां गिरने का भी सिलसिला शुरू हुआ था। और रामबन में शाम देर गई एक बार फिर जो है एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां पे पस्सी गिरने से उसकी जद में 2 अफराद आए और इनकी मौके पर ही मौत हो गई और उनमें एक बच्ची भी शामिल थी। जबकि बनिहाल के कुछ इलाकों में भी पस्सियां आई और
जो अंदरूनी सड़कें थी और बिजली के साथ साथ पानी की पाइपलाइंस वो टूटने की खबरें आई। आम लोगों की तरफ से काफ़ी शिकायतें की गई, लेकिन ताहम आज अगर मौसम की बात करें तो इसमें जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो महकमा मौसमियात की तरफ से पेशन गोई है, उसके मुताबिक आज जो है इस हफ्ते अब बेहतरी हो सकती है। लेकिन पूरी तरीके से कई इलाकों में अभी भी बाला इलाकों में बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों में जो रात भर बारिश हुई, आज सुबह काफ़ी हद तक जो बारिश का सिलसिला है वो थमा है, लेकिन ठंड जो कड़ाके की पड़ रही थी उससे अभी फिलहाल शायद लोगों को निजात नहीं मिलेगी। पारा लगातार लुढ़कता रहा है और ऐसे में साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो रामबन में कल शाम ये वाक़ा पेश आया। पहले कल परसों शाम को भी एक जो मकान है वो एक कुछ पेड़ों की जद में आए। बनिहाल में भी ऐसा वाक़ा देखने को मिला और साथ ही साथ जो पसियां गिरने का सिलसिला हुआ उससे न सिर्फ सड़कें कटी बल्कि 2 लोगों की जो जान गई। ये कल शाम की खबर हम आपको बता रहे हैं। करीब 8 बजे यह हादसा रामबन के त्रिगाम गांव में ये पेश आया, जिसमें एक बच्ची की भी जान चली गई। बिल्कुल, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से फिलहाल खबर यह है कि बर्फबारी की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आमदरफ्त को रोक दिया गया है। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, मैदान में बारिशें, बानिहाल, रामसू और टनल पर बर्फानी तूदे गिराने की वजह से 2 अफराद लुकमे अजल हुए हैं। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन कई मकामात पर आज भी जारी है और ये माना जा रहा है कि 29 जनवरी तक मौसम में बेहतरी के इम्कान है। आज और कल मतला अबर आलूद रहेगा, लेकिन बेहतरी के आसार जो है वो 29 जनवरी के बाद ही सामने आ रहे हैं। नदीम इकबाल हमारे साथ इस वक्त रामबन से ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात आपके पास है? कल वक्फे से बर्फ जो थी वो टनल के आर पार पड़ रही थी और रात देर गए खबर आई कि तोदा गिराया, पहले टनल के पास फिर दीगर मकामात पर भी। अभी सूरत हाल किस तरीके से है और इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी गौहर साहब, सबसे पहले हम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की बात करेंगे, जहां कल सुबह अगर से टनल की एक तरफ में बर्फानी तोदा गिरने की वजह से टनल की जो दोनों ट्यूब्स बंद हो गई थी। वहीं अगर हम टनल के इस पार की बात करें तो टनल के इस पार इस वक्त 4.5 फीट बर्फ जो जमा हो चुकी है। लेकिन अगर इंतजामिया की बात करें तो इंतजामिया जो है बर्फ हटाने का काम काफी सुस्त रफ्तारी से कर रही है। अगरचे बर्फ का जो सिलसिला वो जारी था, लेकिन इस दौरान जो है क्लियरेंस का काम शुरू न किया गया। और अगर अभी जो क्लियरेंस का काम शुरू किया गया है, अगर हम बर्फ की बात करें तो रामसू और जवाहर टनल के दरमियान का जो स्ट्रेच है नेशनल हाईवे का, वो इस वक्त बिल्कुल बर्फ की जद में है। और लगभग रामसू की बात करें तो 1.5 फुट बर्फ, अगरचे जवाहर टनल की बात करें तो 4.5 फुट बर्फ, बानिहाल की बात करें तो 3 फुट के करीब जो बर्फ इस वक्त जवाहर जो नेशनल हाईवे पर जमा हुई है, लेकिन उसको जो हटाने का काम है बड़ी सुस्त रफ्तारी से किया जा रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन इस जानिब कितनी संजीदा है इसका जीता जागता सबूत कल मिला है, जबकि 20 घंटों तक एक मैयत को सब जिला अस्पताल बानिहाल के अंदर रखा गया और फिर लोगों ने जो रजाकार हैं गैर सरकारी तंजीमों के, तो उन्होंने मैनुअली उस बर्फ को हटाया और उस मैयत को उसके घर पहुंचाने की जो मदद की उन्हें। तो इंतजामिया जो है बिल्कुल लापरवाह है, लापरवाही से काम ले रही है। नदीम, अगर मैं अभी की बात करूं, कल हमने देखा कि वक्फे से बारिश भी हो रही थी, पहाड़ी इलाकों में बर्फ भी पड़ी थी और इस वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों को रोक दिया गया था। क्या सड़क पर कोई गाड़ी आज भी रुकी पड़ी हुई है या उन्हें सेफर प्लेसेस की ओर मूव करवाया गया? क्योंकि हमारे पास जो खबर आ रही है मुख्तलिफ मकामात पर 2 से 3 हजार तक गाड़ियां दरमांदा होने की बात जो है वो कही जा रही है। किस हद तक इस खबर को तस्दीक हम माने? जी गौहर साहब, जिस तरह से हम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर दरमांदा गाड़ियों की बात करें तो अगर उधमपुर की बात करें तो उधमपुर के मकाम पर जो है 1500 गाड़ियां इस वक्त दरमांदा है जिन्हें वादी कश्मीर की जानिब जाना है। और अगर काजीकुंड की बात करें तो 400 गाड़ियां वहां पर है जिन्हें जम्मू की तरफ जाना है। और जवाहर टनल और नासिर टनल के दरमियान की अगर हम बात करें तो 100 से ज्यादा गाड़ियां इस शाहरा पर जो है दरमांदा है। और ट्रैफिक हुकाम का ये मानना है कि रोड क्लियरेंस के बाद जो दरमांदा गाड़ियां हैं उन्हें ही अपनी मंजिलों की जानिब बढ़ने की इजाजत दी जाएगी। फिलहाल जम्मू या कश्मीर से किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नदीम, कब तक हम एक्सपेक्ट करें कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आमदरफ्त जो है वो बहाल हो सकती है? क्योंकि महकमे मौसमियात का मानना है कि आज बाद दोपहर से मौसम का मिजाज थोड़ा सा बेहतर होगा, मतलब अबर आलूद रहेगा लेकिन बूंदाबांदी नहीं होगी। जी गौहर साहब, जिस तरह से हम मौसम की बात करें तो मौसम में जो है आज सुबह से ही एक सुधार देखने को मिला है। लेकिन दूसरी चीज जो एक सवालिया निशान खड़ा कर देती है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की हम बात करें तो बर्फ को हटाने के बाद यहाँ दूसरी चीज है जो खुशगवार मौसम में भी जो पस्सियां उतर आती है, तो ऐसा ही सिलसिला आज भी है। अगर हम कौमी शाहरा पर चाहे पंठ्याल की बात करें जहां पे सुबह चट्टाने खिसक रही है, अगर हम
बैटरी चश्मा, डिगडोल, मारो, क्रीड़ा की बात करें तो वहां पर भी जो पस्सियां उतर आई हैं, तो अगर बर्फ हटा भी दी जाए लेकिन जो पस्सियों का सिलसिला है जब तक वो नहीं रुकता तब तक श्रीनगर जम्मू कौमिशारा पर गाड़ी। चलिए नदीम, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखें, दिन में आपसे फिर अपडेट लेंगे। फिलहाल श्रीनगर जम्मू कौमिशारा पर गाड़ियों की आमदरफ्त रोक दी गई है क्योंकि लगातार तीसरा दिन है आज जब गाड़ियों की रफ्तार रुकी है। श्रीनगर जम्मू कौमिशारा पर टनल के पार पस्सी गिराई थी, यानी बर्फानी तोदा गिराया था, उधर इस पार से भी हालात जो है वो ज्यादा बेहतर नजर नहीं आ रहे हैं। फिदा हुसैन भी हमारे साथ साउथ कश्मीर से ज्वाइन कर चुके हैं, जो इस वक्त काजीगुंड के मकाम पर खुद मौजूद है। फिदा, क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात आपके पास है, और जो गाड़ियां दरमांदा है उनके लिए खाने पीने की क्या व्यवस्था है, क्या अरेंजमेंट्स है स्टेट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? देखिए गौर कि अगर दोनों तरफ की बात करेंगे, उस पार भी अच्छी खबर नहीं है और इस पार भी अच्छी खबर नहीं है। जो मुसाफिर फंसे हुए हैं वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमें उस पार की इजाजत दी जाए, और वहां से जितने भी मुसाफिर है वो ये कहते हैं कि हमें इस पार जाने की इजाजत दी जाए। लेकिन कल बर्फानी तोदा जो नीचे गिराया है, जिन्होंने टनल को जो है वो बंद करके रख दिया है, हालांकि कल भी जो एसएसपी कुलगाम थे उन्होंने कहा कि उस पर मशीनरी जो है वो लग चुकी है, लेकिन अभी तक वहाँ हमें यही नजर आ रहा है कि वहाँ पे और भी वक्त लग सकता है। जो मुसाफिर रुके हुए हैं उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं है, और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी मौसम है टनल के इस पार अगर देखा जाए, क्योंकि काफी ज्यादा धुंध है जिसकी वजह से जो मशीनरी है वो सड़क पर अभी उसको उतारा नहीं गया है। हालांकि हाथ से ही जो बर्फ है उसको हटा दिया जा रहा है। बीकन का जो महकमा है वो लगा हुआ है उस बर्फ को हटाने के लिए, लेकिन इंतजार की घड़ियां और करनी पड़ेगी। लोग काफी परेशान है इस बार भी, जितने भी ड्राइवर्स फंसे हुए हैं जिनको आज तीसरा दिन है, जो ये कहते हैं कि किसी भी सूरत में हमें आप बानीहाल तक पहुंचाया जाए, क्योंकि अब हमें काफी ज्यादा परेशानियां हो रही है, हमारे पास पैसे खत्म हो रहे हैं। हालांकि जिला इंतजामिया ने ये तो नेशनल हाईवे की बात हो गई, शहर के अंदर की बात करें, जो गांव है दूर दराज के, वहां क्या कुछ सिचुएशन है? क्योंकि कई इलाकों से कल पूरे दिन शिकायतें मिलती रही कि जो बिजली, पानी और सड़कें जो थी अंदरूनी, वो तमाम राब्ते जो है वो कट चुके हैं पूरी तरीके से। देखिए, आज से जब भी बर्फबारी होती है, क्योंकि पिछले कई दिनों से या तो बारिशें हुई यहाँ पे या तो बर्फबारी हुई है, लेकिन इस बार कुछ अलग सा देखने को मिला। अगर देखा जाए पहलगाम में सबसे ज्यादा बर्फबारी इस बार हुई है, लेकिन अनंतनाग में सबसे कम बर्फबारी हुई है। लेकिन जो बिजली का निजाम है, क्योंकि उस पर हमेशा सवालिया निशान बनता है कि जब भी यहाँ पे मौसम खराब हो जाता है तो बिजली गायब रहती है। बहुत सारे इलाकों के लोगों ने कल भी हमें बताया कि हमारे इलाके में 2 दिन से बिजली गायब है। अब उनके मोबाइल जो है वो भी अब डाउन हो गए, उसको चार्ज करने के लिए उनको दूसरे इलाके में जाना पड़ता है, अब उनकी बात भी नहीं हो पाती है। तो इस जो चलते काफी ज्यादा जो परेशानियां हैं वो आम लोगों को उठानी पड़ रही है। हालांकि जब हम जिला इंतजामिया से ये मामला उठाते हैं तो जिला इंतजामिया यही भरोसा दिलाते हैं कि आज शाम तक वहां पर जो बिजली का निजाम है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन और भी इंतजार करना पड़ता है लोगों को, और फिर लोग सड़क पे आके एहतजाजी मुजाहरे करते हैं। देखा जाए, क्योंकि अभी जो मौसम है मौसम ठीक है, सुबह से जो मौसम ठीक ही नजर आ रहा है। और लेकिन अगर कल रात की बात करें कि कल रात भर भी हल्की सी बर्फबारी हुई है, लेकिन जो बीकन का महकमा है, जो बाकी मशीनरी है, चाहे वो सिविल इंतजामिया हो, उनका यही कहना है कि चलिए, बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आपके पास भी 11:30 बजे के बुलेटिन में दोबारा लौटेंगे और अपने नाजरीन को उस वक्त हम अपडेट करेंगे कि क्या कुछ मौसम की सिचुएशन है। लेकिन सियासी जमातों की तरफ से इंतजामी अमूर चलाने वाले अफराद के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई है और माना जा रहा कि बानिहाल में जिस तरीके की सूरत हाल बनी हुई है, इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही। अवामी इत्तेहाद पार्टी के जिला सदर आरिफ वहीद इस वक्त हमारे साथ है। आरिफ, पिछले कई दिनों से लगातार आप एहतजाज करते हुए नजर आए और आज एक बार फिर आप एहतजाज कर रहे हैं और आपका मानना है कि इंतजामिया काम नहीं कर रही है। ग्राउंड रियलिटी भी यह है कि बर्फ इतनी ज्यादा पड़ी है कि शायद इंतजामिया को इतना ज्यादा इल्म न था कि इस तरीके से बर्फ होगी। आज एहतजाज की वजह? जी बिल्कुल गवर साहब, बर्फबारी जो है कोई नया ये मामला नहीं है, बर्फ तो पड़ती रहती है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि बर्फबारी के साथ में जो लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनको सहूलियत मिलनी चाहिए थी
وہ نہیں ملتی ہے. چونکہ جب ہم بھی چھوٹے تھے ہم دیکھتے تھے کہ برف باری 5 فٹ 4 فٹ ہوتی تھی, اس میں BRO جو ہے وہ باقاعدہ لوگوں کی سہولت کے لیے جو ہے ہائی وے کو کلیئر کرتا تھا. لیکن قابل افسوس بات یہ ہے کہ جب برف باری ہوئی تو اس میں کھڑی کی ایک بزرگ ماں جو ہے اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے لایا گیا تھا کھڑی سے بانیہال, جو کہ 20 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے. 2 دن سے آج تیسرا دن ہے, ان کی میت جو ہے ابھی بھی بانیہال سے تقریباً چملواس جو کہ 10 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے. پھر ایک جو رضاکار ہماری جو تنظیم ہے بانیہال میں, یا ایک مقامی ٹھیکیدار اعجاز نظامی نے جو ہے اس نے بھی بڑی ایفورٹ کی, اپنا JCB دیا, تو اس میں 10 کلومیٹر جو ہے وہ کلیئر کیا گیا ہے. ایمبولینس ابھی پڑی ہوئی ہے. اب یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب ان کو وہاں جو ریلیٹیوز ہے وہاں ان کو دفن کیا جائے کل. اور اس کے ساتھ میں برف باری میں کھڑی کے علاقے میں 2 نوجوانوں کی موت, ایک 12 سالہ بچی یا ایک 22 سالہ دوسرا ایک نوجوان جو ہے وہ اس ذات میں آگے. لیکن مقامی لوگوں نے دونوں ڈیڈ باڈیز نکالی, تو کہیں نہ کہیں سوال نشان یہ اٹھتا ہے ایڈمنسٹریشن کے اوپر کہ ہمارے پاس HCC کمپنی ہے, ہمارے پاس نویوگا ہے, ایفکان کمپنی ہے, گیمن انڈیا ہے, اتنی بڑی کمپنی جو ہے رامبن بانیہال اسٹریچ میں کام کرتی ہے, تو اتنے بڑے بڑے ڈوزرز ان کے پاس ہے. اگر تھوڑی سی سنسیئرٹی ہوتی تو یہ سلسلہ جو ہے اتنی بری حالت جو ہے بانیہال میں نہیں دیکھنے کو ملتی, یا جو اسٹرینڈڈ پیسنجرز ہے ہائی وے پر. تو یہ میں مان کے چلتا ہوں کہ ایک لیک آف سنسیئرٹی جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے بھی ہے. لوگوں کو جو توقعات تھی اس پر جو ہے ایڈمنسٹریشن کھرا نہیں اتری ہے. اگر سر میں بات کروں یہ جو عارف, اگر میں ابھی کی بات کروں تو کون سے ایسے ایریاز ہیں جو آپ کے پاس ان پٹ ہے کہ یہاں پر برف ہٹائی نہیں گئی جس کی وجہ سے لوگوں کو چلنے میں کافی مشکل ہے؟ دیکھیں سر, کھڑی مہو منگک کا روڈ جو ہے اس میں عرصہ 15 سال سے, یہ آج کی بات نہیں ہے, لوگ چلاتے ہیں. جب اتنی آج ہیوی برف باری ہو گئی ہے اس کے بعد بھی 3 علاقوں میں برف جو ہے وہ نہیں ہٹائی جاتی ہے. ایسے بانیہال نیل روڈ ہے, اس میں درجنوں ایسے دیہات ہے. اور ہماری گزارش رہے گی گورنر انتظامیہ سے کہ کم سے کم جس طرح سے چناب ویلی میں ایک ہیلی کاپٹر سروس ہے جس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ دور افتادہ علاقوں میں ایسے کمپلیکیشن میں جائے. اور ابھی لوگوں کے پاس کہیں پہ موبائل کنیکٹیویٹی نہیں ہے کیونکہ بجلی جو ہے 2 دن سے بالکل غائب ہے کیونکہ ہیوی برف باری ہے. تو کم سے کم چاپر کے ذریعے جو ہے ان علاقوں کو مانیٹر کیا جائے, کیا کہیں ایولانچ تو نہیں ہے جس میں کہ مطلب مکان ڈہ گئے ہیں, یا جیسے بہت بہت شکریہ عارف ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے. فضائی معائنہ کیا جائے علاقے کے اندر تاکہ پتہ لگ سکے کہ کیا کچھ صورتحال ابھر کر بنی ہے اس برف باری کے بعد. بہرحال انتظامیہ تک باتیں جا رہی ہیں, وہ سن رہے ہیں اور امید کریں گے کہ وہ اس پر رد عمل بھی اپنا دکھائے. ذرا آپ بات کرتے ہیں ریاست جموں کشمیر کے کچھ اور معاملات کی, اور بات کریں گے پچھلے دنوں جو مسلح جھڑپیں ہوئی ہیں جن میں ملیٹنٹ مارے گئے ہیں, اور اس کے بعد جس طریقے کی خبریں ابھر کر سامنے آ رہی ہے, جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ جو بتایا جا رہا ہے کہ کل بھی جو ایک انکاؤنٹر ہوا تھا, اس انکاؤنٹر میں IPS افسر جو ایک تھے ان کے بھائی جو ملیٹنسی کے اندر چلے گئے تھے ان کو مارا گیا تھا. اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر مختلف انداز سے خبریں جو ہے وہ آ رہی تھی, اور ٹویٹرز کا سلسلہ, ٹویٹ کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ بھی کافی تیز تھا. اور کل ہم نے دیکھا کہ سابق ڈائریکٹر جنرل پولیس کی طرف سے بھی ٹویٹ کیا گیا, اور انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے کوششیں ان کی جا رہی تھی کہ وہ واپس مین سٹریم میں آئے, لیکن وہ آ نہیں سکے اور کل وہ مارکے کے دوران مارے گئے ہیں. کل ملا کر دیکھا جائے کہ 24 گھنٹوں کے دوران 2 انکاؤنٹرز ہوئے ہیں, اور 2 انکاؤنٹرز میں 3 سے زیادہ ملیٹنٹوں کے مارے جانے کی خبر جو ہے وہ آ رہی ہے. لیکن اگر ان انکاؤنٹرز کی ہم بات کریں جن کی ہم آج بات کرنا چاہتے ہیں, تو کل ملا کر 2018 کے آنکڑے بھی اب سامنے کلیئر ہو رہے ہیں. 22 اضلاع میں سے 12 اضلاع ایسے ہیں جہاں پر انکاؤنٹرز ہوئے 2018 میں, اور کپوارہ سب سے ٹاپ پریورٹی پر ہے جہاں پر 52 ملیٹنٹس کو مارا گیا سال 2018 کے اندر. اور اسی طریقے سے اگر ہم دیگر معاملات کے ریکارڈز کو دیکھیں جو مختلف ذرائع کی طرف سے سامنے رکھے گئے, تو آؤٹ آف ٹوٹل 256 ملیٹنٹس جو سال 2018 میں مارے گئے, ساؤتھ کشمیر میں سب سے زیادہ ملیٹنٹ 127 مارے گئے, اس کے بعد نارتھ کشمیر میں 90 تھی, سینٹرل کشمیر میں 24, اور جموں صوبے کے اندر بھی انکاؤنٹرز ہوئے مختلف علاقوں کے اندر جہاں پر 9 ملیٹنٹس جو ہے وہ مارے گئے. اس بیچ
52 अटेम्प्ट्स जो हैं वो नाकाम बनाई गई इन्फिल्ट्रेशन की, जहां पर इन्फिल्ट्रेटर इस पार आने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें वापस भी भगाया गया। और पुलवामा की अगर हम बात करें तो पुलवामा में भी फिगर कम नहीं है, वहां पर भी 40 के करीब मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं। ये एक तरफ से ये खबर आ रही है, लेकिन अब 2-3 एनकाउंटर्स के बाद जो एक नई बात सिक्योरिटी एजेंसीज और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से कही जा रही है वो ये है कि अब मिलिटेंट रिहायशी मकानों के बजाय ज़ेर ज़मीन जो है गुफा बनाकर, वहां पर बंकर बनाकर या हाइड आउट बनाकर रहने की कोशिश करते हैं। और पिछले कई दिनों से जो एनकाउंटर्स हुए हैं उनमें 2-4 एनकाउंटर्स के अंदर, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर के अंदर हो या साउथ कश्मीर के अंदर हो, जमीन के अंदर ही हाइड आउट बनाया गया था, वहां पर जो है एनकाउंटर्स हुए हैं। और उन्हीं एनकाउंटर्स के बाद ये पता लगा कि शायद मिलिटेंटों की तरफ से स्ट्रेटजी जो है वो चेंज कर दी गई है। अब वो घरों के बजाय जमीन जहां पर पहाड़ी इलाके हैं वहां पर गुफाएं बनाई गई है और उन गुफाओं में वो रहने की कोशिश में है। और लगातार पिछले कई एनकाउंटर्स में इस तरीके की बातें जो है वो सामने आई है। और एजेंसीज का मानना है कि अब ये मॉनिटर करना और आसान होगा, क्योंकि रिहायशी इलाकों से हटकर अगर ये इन इलाकों की ओर आएंगे तो वहां पर सिविलियन कैजुअलिटी होने का बहुत कम चांस है। और इसको अब अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजी को चाक आउट किया जाएगा कि किस तरीके से वहां पर ये बात ली जाए। तो ये बात कुल मिलाकर मौसम के मिजाज और रियासत की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से हम आपको बता रहे थे। अब जरा सरहदों की भी बात करेंगे और आसिफ बताएंगे क्या कुछ खबर है। बिल्कुल, पिछले करीब एक हफ्ते की बात करें तो अगर नए साल में भी हम बार बार आपको बताते हैं जिस तरीके से सरहद पर गोलीबारी का सिलसिला बीच बीच में होता रहा, और ऐसे में एक तरफ जहां कड़ाके की ठंड थी, बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही थी, बारिशों का सिलसिला भी दोबारा शुरू हुआ था, तो ऐसे में लोगों के लिए मुश्किलात दोबारा तब बढ़ी थी जब सरहद पार से भी गोलीबारी लगातार हो रही थी। और इसमें हमने रिहायशी इलाकों को भी पिछले कुछ दिनों में देखा कि उनको शेलिंग से टारगेट किया गया। और ऐसे में लोगों के पास जो सरहद से सटे हुए इलाके हैं, जो 1.5-2 किलोमीटर के दायरे के अंदर आते हैं, उन्हें एक सहारा था। और गवर्नमेंट की तरफ से भी उन्हें बार बार एश्योरेंस दी जा रही थी कि उनके लिए जो है कम्युनिटी और इंडिविजुअल बंकर्स बनाए जाएंगे। और हमने देखा भी राजौरी, पुंछ, सांबा, कठुआ, कुछ हिस्से जो है इंटरनेशनल बॉर्डर से लगते हैं। जो सांबा और कठुआ की बात करें तो दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल राजौरी और पुंछ में, इन तमाम अजला की अगर हम जो सरहदी इलाके हैं उनकी बात करें तो वहां पे बंकर्स बनाने की कोशिश जो सरकार की तरफ से थी, हालांकि शुरू की गई थी। पहले भी हमने बताया था कि करीब जो 15,000 बंकर्स थे, 14,000 से ज्यादा ये बंकर्स थे जिनको राजौरी, पुंछ, सांबा और कठुआ तक इन तमाम अजला में बनाया जाना था। लेकिन बार बार हम आपको खबरें भी बताते हैं, लोगों की तरफ से शिकायतें भी मिली। कई बार हमने गुलिस्तान टीवी के जरिए ये तमाम मुद्दे उठाए भी, लोगों की तरफ से शिकायतें मिली कि जो बंकर्स का काम है कुछ हिस्सों में बन के अधूरे छोड़ दिए गए, और कुछ इलाके ऐसे हैं जो, कुछ नहीं अगर ये कहा जाए कि ज्यादातर हिस्से ऐसे हैं जहां पे बंकर्स बनाने का काम अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। और पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी हमने आपको बताई थी कि सांबा के एक इलाके में जहां पे इंटरनेशनल बॉर्डर से बंकर वहां पे बनाया जा रहा था, तो हमारे रिपोर्टर ने ग्राउंड जीरो से आपको ये भी बताया था कि जो बंकर बनाया गया था वो रहने के काबिल ही नहीं था, पानी से भरा हुआ और चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ मिट्टी, यानी इंसानों के लिए नहीं, वहां तो एक तरह से जानवरों का रहना भी मुश्किल था। और अगर राजौरी, पुंछ की बात करें तो सरहदी इलाकों में जो पिछले बार जो 14,000 बंकर जो बनाए जाने थे, उनमें राजौरी और पुंछ का सबसे ज्यादा जो नाम सामने आया था। और पिछली बार भी जिला कमिश्नर की तरफ से राजौरी में कहा गया और पुंछ की तरफ से भी जो ये काम है वो चल रहा है। लेकिन सरहदी इलाके फिलहाल अगर बात करें तो सिर्फ 950 के आसपास बंकर जो है वो 14,400 बंकरों में तामीर किए गए हैं, और बाकी बंकरों पर या तो काम शुरू करने की जरूरत है या कहीं पर काम रोका गया है। और यही वजह है कि वजारत दाखिला ने इस पूरे मामले का नोटिस लिया है और रियासती हुकूमत के नाम नोटिस जारी करते हुए कहा है कि जिस तरीके से हंगामी सूरत हाल को देखते हुए इन बंकरों की तामीर होनी चाहिए थी, लैतुलैल और सियासत की वजह से ये बंकर तामीर नहीं हो रहे हैं। और अगर आप तामीर नहीं कर पाते तो सेंट्रल एजेंसीज अपने हाथ में लेकर इन बंकरों को तामीर कर सकती है। एक तो खबर यह है। दूसरी खबर जो इसी के साथ जुड़ी हुई है वो ये भी है कि 13,029 इंडिविजुअल और 1,431 कम्युनिटी बैंकर जो सैंक्शन हुए थे जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी, पुंछ के लिए मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से पिछले साल के दौरान, जब उन्होंने खुद मुआयना किया था और उसके बाद एक कमेटी आई थी, उन्होंने मुआयना किया था और यह कहा था कि यह बंकर बनने काफी जरूरी है, उसमें
बंकर तो बनना दूर, फिलहाल बहुत से इलाकों के अंदर सर्वे रिपोर्ट भी नहीं किया गया है। सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 315 इंडिविजुअल बंकर जो है बनाए गए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो बंकर बनाए गए हैं और जिस तरीके की हालात वहां पर है वो बाइस तशवीश कुन है। और इसी तरीके से कठुआ की अगर हम बात करें, जहां पर 250 इंडिविजुअल और 10 कम्युनिटी बंकर जो है वो बनाए गए हैं, लेकिन वहां पर भी ये खबर है कि जो 3000 के करीब बंकर इलाके के अंदर बनाने थे वो अभी तक नहीं बनाए गए। एक तरफ से पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर वायलेशन हो रहा है और सीज फायर वायलेशन के दौरान ये बंकर जो है ये इंतहाई अहम रोल निभाते हैं सिविलियन कैजुअलिटी को रोकने के अंदर, और जितना हंगामी बुनियादों पर इस काम को हाथ में लेना चाहिए था नहीं लिया गया है। शायद यहां पर भी सियासत जो है वो काफी ज्यादा नजर आ रही है और यही वजह है कि सरहदों पर रहने वाले लोग जो है वो इंतजामी अमूर चलाने वाले लोगों से काफी मायूस होते हैं, और अगर कभी कभार उनके पास वो आते भी हैं तो काफी उम्मीदें उन्हें ये होती है कि उनके मसाइल का हल निकले। फिलहाल इस खबर को नशर करने का मकसद सिर्फ हमारा इतना था कि सूबाई कमिश्नर जम्मू और रजौरी, पुंछ, सांबा और कठुआ के जो जिला तरक्याती कमिश्नर हैं वो आज खुद देखे कि इन इलाकों के अंदर जीरो लाइन पर रहने वाले लोग किन मुश्किलात और मसाइब से दो चार हो रहे हैं, और अगर ये छोटे छोटे बंकर वहां पर बनाए जाए तो शायद आने वाले दिनों में जब पाक भारत अफवाज अपने सामने होती है तो थोड़ी सी राहत इन्हें वहां पर मिल सकती है। इस उम्मीद के लिए हमने इस खबर को आज लिया था। लेकिन अब जरा बात करते हैं लेह की। कश्मीर की बात हमने बताई, जम्मू की बात बताई, अब जरा सूबा लद्दाख की बात बताएंगे, क्योंकि सूबा लद्दाख के अंदर लगातार बर्फबारी भी हो रही है। पारा मनफी भी चला गया है, लेकिन उसके बावजूद भी सियासी पारा जो है वो लगातार वहां पर बढ़ रहा है। जिस तरीके से कॉलेज के कयाम को लेकर श्रीनगर के अंदर मुबारक गुल एहतजाज करते हुए नजर आए, शांगस के लोग एहतजाज करते हुए नजर आए, और मुख्तलिफ इलाकों से वाबस्ता लोगों ने सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए से एहतजाज अपने दर्ज करवाए, वहीं पर अब तुर्तुक से वाबस्ता लोग, यानी जो लद्दाख सूबे का तुर्तुक इलाका है, वहां की जो रीजनल कम्युनिटीज हैं उनकी तरफ से ज्वाइंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम जम्मू के अंदर किया गया और कहा गया कि अगर तुर्तुक के लोगों की आवाज को नहीं सुना गया तो आने वाले दिनों में वो इलेक्शन का बाइकॉट करेंगे और उसके बगैर उनके पास कोई चारा नहीं है। उनका यह मानना है कि तुर्तुक को नजरअंदाज हमेशा किया गया है और ना ही कोई सड़क और ना ही कोई बुनियादी सहूलियात उनके पास है। अभी की अगर हम बात करें तो यह माना जा रहा है कि तुर्तुक एक दूर दराज इलाका है और कॉलेज की मांग को लेकर गवर्नर से लेकर सभी सियासी जमातों के पास उन्होंने अपनी अपील जो है वो दोहराई है और यह कहा है कि हमें वहां पर कॉलेज होना चाहिए और अगर कॉलेज आप नहीं बनाते हैं तो आने वाले चुनावों में हम बाइकॉट करेंगे। इतना ही नहीं बल्कि आगे जो एक डिमांड ऑफ चार्टर उन्होंने सबके सामने रखा है वो ये है कि एक अलहदा असेंबली सेगमेंट तुर्तुक के लिए दिया जाए, इसके साथ साथ तहसील स्टेटस जो है वो तुर्तुक के लोगों के लिए हो और तुर्तुक खापुला रोड जो है उसे खोला जाए और कंस्ट्रक्शन ऑफ तुर्तुक हानू रोड, यानी ये दोनों रास्ते जो हैं इनके लिए काफी अहम है और इनका मानना है कि तरक्याती मंजरनामे पर भी तुर्तुक लद्दाख के इस इलाके को नजरअंदाज किया जा रहा है और तहलीम के एतबार से भी इन्हें दूर रखा जा रहा है। इकोनॉमिकल सर्वे रिपोर्ट के आंकड़ों को जब मैं आज देख रहा था तो पता लग रहा था कि इकोनॉमिकली काफी बैकवर्ड ये इलाका है और तहलीम के एतबार से भी ज्यादा बेहतर वहां पर बंदोबस्त नहीं है और जिस तरीके से उनकी मांग है जमीनी हकाइक को देखते हुए वो जेन्युइन भी नजर आ रही है, क्योंकि जो सेट नॉर्म्स है कॉलेज को एस्टैब्लिश करने के लिए और हिली एरियाज के अंदर कॉलेज को एस्टैब्लिश करने के लिए वो तुर्तुक के लोग कहीं ना कहीं पूरा कर सकते हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा था हमारे नुमाइंदे के साथ खास बातचीत के दौरान, जरा पहले आपको वो भी सुनाते हैं। कमेटी ने, कैबिनेट ने हमारी तुर्तुक में एक तुर्तुक ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज दिया गया था, जिसको बाद में जो हमारी गवर्नमेंट ने एक सब कमेटी बनाई थी, हाई लेवल कमेटी, उसने इग्नोर किया गया था। उसमें 28 जो डिग्री कॉलेज दिया गया था उसमें हमारा नाम नहीं था, तो इसके लिए दुख होकर, परेशानी होकर हम लोग वहां से 600 किलोमीटर पे यहाँ आए हैं, जम्मू आए हैं, तुर्तुक से यहाँ आए हैं। तो हम कुछ इसके नतीजे चाहते हैं, वरना हम यहाँ हमारी एमपी इलेक्शंस हो या एमएलए इलेक्शंस हो और साथ ही साथ बॉर्डर से लेके उसको हम बाइकआउट करने वाले हैं। बाइकआउट करने वाले हमारे साथ मारूफ
सोशल एक्टिविस्ट गुलाम हसन साहब इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तुर्तुक की आवाज बड़े दिनों बाद सुनाई दी गई और शायद कौमी मीडिया को फुर्सत नहीं, लेकिन हम हमेशा इस आवाज को, आपकी आवाज को उठाते रहे हैं, इस इलाके की आवाज को उठाते रहे हैं। इस बार आवाज कॉलेज को लेकर है। पहले यूनिवर्सिटी को लेकर एक आवाज थी पूरे लद्दाख के अंदर, फिर क्लस्टर यूनिवर्सिटी को लेकर, फिर डिविजनल स्टेटस को लेकर, लेकिन आपका जो इशू है वो कुछ अलहदा नजर आ रहा, इसलिए आपसे बात कर रहा हूं। क्या कुछ बुनियादी मामला है? क्या सिर्फ कॉलेज का ही मामला है? यहां जो चार्टर मेरे पास आया है जिसमें असेंबली सेगमेंट है, तहसील का है और कुछ रास्ते खोलने की बात है, ये सारी चीजों को लेकर अब आप जद्दोजहद करने वाले हैं? जी हाँ, एक्चुअली सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम उस जगह से हैं, उस इलाके से हैं जो हर साल 15 अगस्त पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब लाल किले से जिक्र करते रहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के, मगर ये हमारे मुल्क के बेशतर लोगों को ये मालूम नहीं है कि बल्तिस्तान के कुछ इलाके जो है 1971 में आजाद होकर हिंदुस्तान में शामिल हुए हैं। तो यहाँ जो है तुर्तुक इलाके की तालीमी पासमंदगी को देखकर हमारी पिछली सरकार महबूबा जी ने एक डिग्री कॉलेज सैंक्शन की थी, जिसको यहाँ पिछले दिनों जो हाई पावर लेवल जो पावर कमेटी बनी थी, उन्होंने हमें जो है एक्सक्लूड किया गया था। बड़ी दुख और परेशान होके हम जम्मू पहुंचे हैं और जम्मू में कल हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और पिछले 2 दिन पहले जो है हम लोग गवर्नर साहब से भी मिले। तो उन्होंने कुछ हमें आश्वासन कहे, भरोसा दिया है कि उनके पास कुछ डिग्री कॉलेज पड़े हैं, उनमें से देंगे। अगर ये नहीं देने की सूरत में हमें सड़कों पर आए बगैर हमें कोई चारा नहीं है। गुलाम हसन साहब, लास्ट टाइम भी जब कॉलेज देने की बात हुई थी तो आपका क्राइटेरिया फॉल करता था, लिस्ट के अंदर भी था, लेकिन बाद में दिया नहीं गया। तो क्या मैं सियासत का असर इतना ज्यादा मानूं कि तुर्तुक को नजरअंदाज किया गया? जी हाँ, जरूर जनाब, जरूर, क्योंकि हमारे जो सरकर्दे लीडर्स है वो हमारे ले असेंबली सेगमेंट से ताल्लुक रखते हैं, तो उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल उसको देखकर जनाब, फायदे को देखकर उन्होंने खलसी हमारे नाम को निकाल के खलसी ब्लॉक में ले गया। मगर ताजुब की बात यह है कि हमारे जो एमएलए साहब है, एक्स एमएलए दिलदन नमग्याल और छतन नमग्याल, उससे पहले की जो हमारे एमएलए रहे हैं, शायद आइंदा भी ये लोग इलेक्शन लड़ेंगे, ये लोग खामोश है, तमाशाए दीन बन के बैठे हैं। हम उनकी इस चुपकी पर हम ताजुब हैं जनाब। जी गुलाम हसन साहब, एक चीज जानना चाहूंगा, अगर आपके इलाके को कॉलेज मिलता है तो 2-3 बड़ी बुनियादी मसाइल वहां पर है। रोड कम्युनिकेशन एक बड़ी परेशानी है कि रास्ता उतना बेहतर है नहीं, और जो सर्विस एरिया कैटर का है वो कितना है? क्या कुछ सर्वे आपके पास है? जी सर, एक्चुअली हमारे उस एरिया की जो डिस्टेंस जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 210 किलोमीटर पे और ब्लॉक हेडक्वार्टर से हमें 110 किलोमीटर पे है। सर एक्चुअली वो जो है उस इलाके की लड़कियां मुश्किल से हम लोगों ने स्कूल तक लाए हैं, तो कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते ये लोग शादी हो जाते हैं। कॉलेज में बाहर ना उनके वालिदैन भेजने के लिए तैयार है, ना फाइनेंशियली उनको इतनी ये है कि ये फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है, तो लोग जो है बाहर भेजने के इस अहल में है भी नहीं यहाँ। तो चुनाव से बाइकआउट करने का सिर्फ कॉलेज ही एक मुद्दा रहेगा, या जो दूसरी असेंबली सीट्स को लेके, रोड्स का, टनल का लेके जो इशू है? जी, इसके साथ साथ कॉलेज के साथ साथ हमारी एक्चुअल लेन ऑफ कंट्रोल करके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने रिजर्वेशन के लिए जो ALC करके एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो उसमें जो है जॉब और प्रमोशन के लिए रिजर्वेशन होता है, उसका भी हमारा बहुत अहम डिमांड है। पिछले कई सालों से हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं। पिछले 50 साल की हमारी आजादी में ये अब तक हमें नहीं दिया गया है, जबकि हम 0 बॉर्डर पर रहते हैं। दूसरी बात जनाब, हमारे सबसे इनहिमन इशू है ये जो तुर्तुक खपुलू रोड का क्रॉस बॉर्डर। हम लोग 1971 में बिछड़े हैं, हमारी जो यादें हैं, हमारी जो मुसीबतें हैं वो ताज़ी है, और हम जिस तरह आजकल जो इनिशिएटिव्स दिया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इनिशिएटिव्स दे रहे हैं, ये कॉरिडोर्स वगैरह खोलने की, करतारपुर की हो, इवन ये हमारी श्रीनगर मुजफ्फराबाद की रोड भी खोला गया,
और यहाँ पुंछ रावला कोर्ट का भी खोला गया, मगर हमारी कहीं से किसी भी हाउस में हमारे रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेशन नहीं होने की वजह से हमारी बात जो है कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। हमारे इस दर्द को कोई देखने वाला नहीं आया जनाब। जी बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम हसन साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल मामला तालीम का है और तालीम को लेकर तुर्तुक के लोग एहतजाज करने पर उतर आए हैं और उनका मानना है कि अगर इंतजामिया उनके डिमांड को सही तरीके से और जायज तरीके से नहीं मानती है तो वो फिर आने वाले चुनावों के अंदर, चाहे असेंबली के हो या पार्लियामेंट के हो, लोकसभा के हो, दोनों चुनावों का बाइकआउट भी कर सकते हैं और इस तरीके का मन जो है वो उन्होंने बना लिया है। तो चलते चलते जरा अब आपको एक और खबर से रूबरू करवाते चले कि साबिक ज्वाइंट सेक्रेटरी अमूर दाखिला अब होंगे रियासत जम्मू कश्मीर के चौथे एडवाइजर और बाज़ाब्ता तौर पर कल मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से इस सिलसिले में एक हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है कि चौथे एडवाइजर की हैसियत से साबिक ज्वाइंट सेक्रेटरी अमूर दाखिला सकनंदन जी जो है वो गवर्नर के चौथे मुशीर होंगे और बहुत जल्द वो अपने कामकाज को हाथ में लेंगे। और फिलहाल के हवाले से मैं आपको खबर बताता चलूं कि कल दूसरे एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच में साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हरा दिया और सीरीज फिलहाल 1-1 से दोनों की बराबरी हुई है। तीसरा वनडे अभी बाकी है और दूसरी तरफ नेपियर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप से पहले एक जरूरी सीरीज चल रही है। आज पहला मैच है, टॉस जीतकर बैटिंग न्यूजीलैंड कर रहा है। 26 ओवर में 122 रन, 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और साथ ही साथ इंडियन क्रिकेट के लिए एक अच्छी खबर कि विराट कोहली ओडीआई कैप्टन ऑफ द ईयर, टेस्ट कैप्टन ऑफ द ईयर और साथ ही साथ जो आईसीसी की टीम है उसके कप्तान भी चुने गए, यानी 3 टीमों में नाम और साथ